MGNREGA रे परिवार पिछा हाराहारी कर्म दिवस वर्ष को जो 100 दिन रखा जाइतिला से मात्र 50 दिन ही प्रकृत में एवरेज रे आसुला अर्थात 50 दिन काम आदि दि जाऊ ना आई जो 50 दिन काम देवा 50 दिन काम दे न पारिबा तार प्रमुख कारण गुड़िक हूँ दुर्बल योजना असंगठित अनस्ट्रक्चर कर्म नियुक्ति स्थानीय विकास आवश्यकता अनुजाई योजना आदौ हो नथिला एवं आउ गोटे आदौ योजना को संपूर्ण भाव में ताकू फोकस करा जा नथिला अर्थात एथिरे आपनकर ऋतुकालीन समस्या आ प्रशासनिक समस्या वर्षा दिन आसीबो चाष काम समय रे NREGA को तापाई स्वतंत्रता भाव में छुट्टी बा गैप रखिबा एवं प्रशासनिक रो आवश्यकता अनुसार काम कौ समय करा जीवो ताकू दूरदृष्टि संपन्न होकर काम न करिबा द्वारा अनेक समय ये समस्या जो असफल होबार ये अन्य कारण बनी जाइतिला जदिओ यह एक डिमांड भित्तिक योजना किंतु 2020 पर ठारू जदि आम लोकों काम आवश्यकता देखिबा एवं केते काम जोगे दिया जायछि ताकू हिसाब करबा तेबे कामर डिमांड अनुसार प्रकृत कर्म नियुक्ति मात्र 14% मात्र 14%। 2025 रे गत वर्ष 2025 रे 5.78 कोटी परिवार पाई 85,334 कोटी टंका ये खर्च करा जाइछि तेबे जदि 18टी बड़ राज्य को आम एनालिसिस करिबा तेबे ये संबल 6.64 कोटी परिवार को ये सहायता निश्चित भाव में जोगई पारि थांता यार अर्थ 1.22 कोटी परिवार लोक माने कर्म नियुक्ति ये पर्यंत पाई पारि नाहांती से एवरेज रे यार कारण होची अपारगता योजनार ढांचागत दुर्बलता ठकई बाटमारणा सेहीपरि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस प्रदान में व्यापक भाव में विफलता देखा देछि जदि आम यहाँ देखा ताले 2021 रु 2025 मसीहा मध्य मात्र 41 लाख लोकंकु इथिरे जोड़ा जाइछि आपनकर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बा भत्ता सेमान प्रदान करा जाइछि यार विफलतार एक प्रमुख कारण होची दुर्बलता मॉनिटरिंग डिजिटल पद्धतिर व्यवहार न करिबा सोशल ऑडिट गुड़िक प्रायतः एक फॉर्मालिटी रे संपूर्ण भाव में परिणत हो जाइतिला डिजिटल व्यवहार न होबा जगु मैनुअल मोस्टर रूल उपस्थापनार वेरिफिकेशन करिवार असमर्थ होबा आदि विभिन्न कारण ये सब अनियमितता लगी रही योजना ये सब दुर्बलता थिबारु फेक जॉब कार्ड घोस्ट बेनिफिशियरी मोस्टर रोल चंचकता असंपूर्ण किंबा जमा न होई थिबा काम को काम आकार देखा ये विभिन्न प्रकार भितर दुर्नीति को स्वतंत्र भाव में प्रश्रय देवा जदि एबे आमे देखिबा VVG रामजी उपरे ये विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण ये नाम आउ जेते बड़े MGNREGA विफलता हैला ये विफलता को देखिकी आम देशर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से VVG रामजी यह नुआ आईन आज प्रणयन करी आम सामना को आनी नाम नुआ आईन प्रणयन करा टेक्नोलोजी व्यवहार करी आईन व्यवस्था को भितर किभली भाव में दुर्नीति को हटा जाई पारिबो यह हूँ ये VVG रामजी मूल उद्देश्य मूल लक्ष्य आउ ये आईन ना रे मध्य विकसित भारत VV विकसित भारत रही गांधीजी जो स्वप्न थिला जो मिशन थिला ग्राम स्वराज्यर स्वप्न ताकू प्रकृत अर्थ में कार्यकारी करने आईन भितर ये VVG रामजी रे संपूर्ण व्यवस्था करा जायछि केवल गांधीजी ना को व्यवहार कर पॉलिटिकल माइलेज नेबा ये VVG रामजी रो कौन सी उद्देश्य आदौ नहीं ये बिल लोकसभा 2025 डिसेम्बर 16 तारीख में आगत होता एवं डिसेम्बर 18 यह पास है डिसेम्बर 18 राज्यसभा यह पास है एवं डिसेम्बर 21 महामहिम राष्ट्रपति अनुमोदन यह आईन आज परिणत होकर कार्यकारी होगापी जाऊँगी
ଏ ଆଇନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରେମୱାର୍କ 2047 ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମେ ରଖିଛନ୍ତି ବିକଶିତ ଭାରତ, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଧାର କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିର ଅବଧିକୁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 100 ଦିନ ଥିଲା ତାକୁ 125 ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି କମରେ 100 ଦିନ ବଦଳରେ 125 ଦିନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ହକଦାର ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଠାରୁ ଏହା 25% ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଷ୍ଟାଚୁଟୋରୀ ଏଣ୍ଟାଇଟଲମେଣ୍ଟ। ଏହି ଆଇନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର କିଭଳି ଭାବରେ ତାହାର ଆଧୁନିକ କରାଯାଇପାରିବ, ପୂର୍ବ ଆଇନରେ ଥିବା ବହୁଦିନର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆସେଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦକ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଏବେ ସଂକେତ ମିଳୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଲୋକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ମୁତାବକ ଯାହା ଲେବର ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅନିଶ୍ଚିତ ଅପନ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ଥିଲା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟକୁ ଏ ବାବଦରେ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଓ ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହା 90:10 ଅର୍ଥାତ୍ 90-10 ଅନୁପାତରେ, ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 90% ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବା ଦେବେ ଏବଂ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ 10% କେବଳ ଦେବେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥିରେ 100% ବଜେଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବାକି ରହିଲା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 60% ଦେବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର 40% ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବଜେଟିଂ କରାଯାଇପାରିବ, କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। 260 ପ୍ରକାରର ଛୋଟ ବଡ଼ କାମକୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଲାଇନ୍ କରାଯାଇ 4ଟି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 4ଟି କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ବା ୱାଟର ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବା ରୁରାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ତୃତୀୟରେ ଜୀବିକା ଆସେଟ୍ସ ବା ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଆସେଟ୍ସ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ସୁରକ୍ଷା ବା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍। କୃଷକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚାଷ ସମୟରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅମଳ ସମୟରେ, ଚାଷ କାମ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ଅମଳ କାମ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିବ ସେ ସମୟରେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଏ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହା ବର୍ଷକୁ 60 ଦିନ ରଖାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମୟରେ କେହି ମିଛରେ କାମ ହେଇଛି ବୋଲି ଦେଖାଇ ଠକିକିରି କେବେ କାମ କରିବା ନାଁରେ ବିଲ୍ କରିକିରି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମିକର ଅଭାବ ସମସ୍ୟା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଅଯଥା ମଜୁରୀ ବଢ଼ିବା ଏ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବ ବା ଦୂର ହେବ। ଏ ଆଇନରେ ମନିଟରିଂ ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି। AI ଭିତ୍ତିକ ଫ୍ରଡ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍, GPS କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକିଂ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଇଏ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ସୋସିଆଲ ଅଡିଟ୍ର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ତଦାରଖ କରିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସଂଶୋଧନମୂଳକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଦେବେ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ବି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଲାଉନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସମୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଏ କରାଯାଇଛି, ସମୟ ଭିତ୍ତିକ କରାଯାଇଛି। କାମ ମାଗିବାର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏଥିରେ କାମ ଦିଆଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଭତ୍ତା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କାମ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ବା ଦାବି କରିବେ। ଏଥିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନାମ ନଥିବାରୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ଅଯଥାରେ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଇନରେ ଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଇଛି ଏହା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ନୀତିକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନାମକୁ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ଏଥିରେ କରାଯାଇ ନାହିଁ
ଏଥିରେ ସମୃଦ୍ଧ ଗ୍ରାମ ସୃଷ୍ଟି, ଶ୍ରମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଆସେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ଓ ଫଳପ୍ରସୂ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଇନ ଯାହାକି ଲାଗୁ କରାଯାଇ ଆସୁଥିଲା, ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇକରି ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। MGNREGA ସୁନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନାର ଡିଜାଇନ ଓ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିବାରୁ ଏହା ଜୀବିକା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଆଇନରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନୂତନ ଆଇନରେ ଦୂର କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଯୁକ୍ତିର ଅବଧିକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଉତ୍ତରଦାୟିତା ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। सर जो नया व्यवस्था है करप्शन